तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, वो पानी पे चलता है, अरे भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है भीड़, और सबसे बड़ी बात, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, क्योंकि कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका। क्या है दोस्तों? तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया, क्रूस को उठाया है। നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് വേണ്ടാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दोस्त नहीं चाहिए। നമ്മൾ സൗഹൃദങ്ങളുടെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ലോകത്തിൽ हम दोस्तों के दुनिया में जी रहे हैं। നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് വേണം. हमें बहुत अच्छे दोस्तों की जरूरत है എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സ് വേണം. और हर एक विभाग के लोगों की जरूरत है। പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗോഡ്ലി കൾച്ചറിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. लेकिन हमारा जो ईश्वरीय कल्चर है उसको नष्ट करने वाले दोस्त आए तो उससे हम दूर रहें। ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, मैं साधारण तौर से इस प्रकार से कहता हूँ, ലെറ്റ് ദം ലേൺ യുവർ ഗോഡ്ലി കൾച്ചർ. और वो लोग भी आपके ईश्वरीय परंपरा को सीखने दो, रीति रिवाज को सीखने दो। പക്ഷെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് कई बार ऐसा होता है നമ്മൾ അവന്മാരുടെ എല്ലാ കുരുത്തക്കേടും പഠിക്കും, हम उनके सारी विधियों को, उनके सब बातों को सीख लेते हैं, അവന്മാരുടെ എല്ലാ മണ്ടത്തരങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കും, उनके सारी बेवकूफियों को सीख लेते हैं, എല്ലാ ട്രെൻഡും നമ്മൾ പഠിക്കും, और हर एक ट्रेंड को हम सीख लेते हैं, നമ്മുടെ ഒന്നും പഠിക്കാറില്ല. लेकिन हमसे वो कोई कुछ नहीं सीखते സോ हैं। അത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. इसलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। ഇനി പിള്ളേർ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം, और जो बच्चे सामना करते हैं, നമ്മുടെ പിള്ളേർ പറയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പിൽ ആരോ എഴുതി തന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, एक कैंप में ऐसा एक प्रश्न किया, ജീവിതത്തിൽ പലരും എന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, कई बार जीवन में बहुत सारे लोगों ने मुझे उपदेश दिया, എങ്കിലും അവർ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു, लेकिन उन्होंने जो सिखाया वही खुद उन्होंने गलत तरीके से किया, ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. और मैंने ये देखा है। പെന്തിക്കോസ് പിള്ളേരുടെ ചോദ്യമാണ്. पेंतिकोस्त बच्चों का प्रश्न है, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ? क्या मैंने जो बोला सच है? ഡു ഐ മേക്ക് സെൻസ്? സി, ഇത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. ये हमारे जीवन में बड़ा एक प्रश्न है, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ. और मुझे जो बताना है वो जवाब ये है। നമ്പർ 1, पहला, ലുക്ക് ടു ജീസസ്. प्रभु यीशु की ओर देखें, യേശുവിനെ നിങ്ങൾ നോക്കണം. यीशु की ओर देखें। ഇപ്പുറത്തെ അച്ചാച്ചനെയോ ആ ചേട്ടനെയോ ആയ അദ്ദേഹത്തെ അല്ല നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും നോക്കേണ്ടത്. और हमारे पड़ोसी या कोई भाई बहन इधर उधर के लोगों को ना देखें। എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലോ. मैंने सुबह बताया कि यीशु की ओर हमें क्यों देखना है। രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, और दूसरी बात, എലൈജ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. और एलाइजा कॉम्प्लेक्स करके एक बात है। ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു, एलिया ने कहा, എന്റെ കർത്താവേ, हे मेरे परमेश्वर, ഞാൻ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു, केवल मैं ही बचा हुआ हूँ, ബാക്കി എല്ലാവരും പ്രശ്നക്കാരാണ്. बाकी सब समस्या पैदा करने वाले हैं। ഏലിയാവിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, एलिया से परमेश्वर ने कहा, എന്റെ പൊന്ന് എലൈജ ബ്രോ. हाँ एलिया, എനിക്കിത് ബ്രോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ബ്രദറിന് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലേ. എന്റെ പൊന്ന് എലൈജ ബ്രോ. हाँ एलाइजा, എലൈജ, നീ അറിയേണ്ട കാര്യം, ബാലിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടങ്ങാത്ത कि बाल देवता के सामने घुटने ना टेकने वाले 7000 പേരുടെ ശേഷിപ്പുണ്ട് ബ്രോ. 7000 लोग अभी भी हैं, there is a remnant. और वो छुपे हुए लोग हैं। നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം, और आपको पहचानना है, നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, केवल आप ही नहीं, നിങ്ങൾ നിന്നാൽ जब आप खड़े रहेंगे, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ आपके साथ साथ खड़े रहने के लिए ഭക്തരായ, और सही भक्त लोग, വീര്യമുള്ള, और पराक्रमी लोग, പരിജ്ഞാനമുള്ള, और ज्ञानी लोग, ആശയങ്ങളുള്ള, और नए नए विचार वाले लोग, അഭിഷേകമുള്ള अभिषेक पाए हुए लोग, ധാരാളം ശേഷിപ്പുകൾ बहुत सारे लोग अभी भी ഈ പട്ടണത്തിലുണ്ട്. इस शहर में बचे हुए हैं, അത് നിങ്ങളുടെ അടുക്ക വരും. और वो आपके साथ पास आएंगे, നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടെത്തണം. और उनको आप ढूंढ निकालें। ഞാനത് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആളാണ്. और मैंने वो जीवन में अनुभव किया है। നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറിയാൽ, अगर जो हमारा मानदंड बदल जाए, നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ
ക്യാരക്ടർ മാറിയാൽ अगर जो हमारा विचार बदल जाए God will connect you with the right people. तो परमेश्वर आपको सही लोगों से जोड़ेगा അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. और इसलिए ये जीवन में आपको पहचानना है। മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, तीसरी बात, സെലിബ്രിറ്റി കൾച്ചർ सेलिब्रिटी कल्चर അത് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഭൂഷണമല്ല. वो कलीसिया के लिए नहीं है। ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, मैं हमेशा बताता हूँ, ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയും, कुछ लोग बोलते हैं അച്ചാച്ചൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന, अगर जो भाई प्रचार करने आए, ഇന്നയാള് പാടാൻ വന്ന, अगर जो फलाना गीत गाने आए ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. तो हम वहां पे रहेंगे। ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, मैं बोलता हूँ മോനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രിസ്തുവിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. और मुझे बहुत खुशी हुई। പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന അച്ചാച്ചൻ, लेकिन यहाँ पे प्रचार करने वाला भाई ഇവിടെ പാടുന്ന അച്ചാച്ചൻ और यहाँ पे गीत गाने वाला भाई നാളെ തലയും കുത്തി വീണാൽ अगर जो वो सर के बल गिर जाए നീയും തലയും കുത്തി വീഴല്ല്. तो आप उस सर के बल ना गिरे Don't follow celebrity culture. और उस जो व्यक्ति है उसके अनुसार आपके अपने जीवन में लागू ना करने दे। അത് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഭൂഷണമല്ല. वो कलीसिया के लिए लाभकारी नहीं। നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ട്രെൻഡും ഉണ്ട്. और हमारे बीच में ट्रेंड भी है। ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങ് പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കും. हाँ अगर जो कोई इशू करके बोले तो हम उसको ऊंचा उठा के चलेंगे, നല്ല കാര്യം തന്നെ. अच्छी बात है, പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം, लेकिन ध्यान दे നാളെ അവർ ഇപ്പുറത്തും പോയി മണ്ടത്തരം കാണിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ പണി പാളി എന്ന് പറയരുത്. हाँ अगर जो दूसरी तरफ जाके वो कोई गलती करे तो उसका मजाक नहीं उड़ाएं। സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് തിരിച്ചറിയണം. इसलिए पहचाने നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഓഫർ ചെയ്ത് ആരാന്നറിയാമോ? हमारे जीवन में सबसे बढ़िया फ्रेंडशिप का ऑफर किसने दिया है? അത് യേശു കർത്താവ്. वो यीशु मसीह है। ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ अगर जो ये फ्रेंडशिप का आनंद उठाना है നിങ്ങൾ ദൈവവചനം തുറക്കണം. तो आपको पवित्र कलाम खोलना है ജീവിതത്തിന്റെ ശൂന്യതകളിൽ, और जीवन के शून्यता में ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ और हमारे परेशानियों के बीच में ഈ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. और ये दोस्त आपके संग संग होंगे। ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, मैंने आपको बताया ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ എൻ്റെ പപ്പ മരിച്ചേ. और जवानी के बाद मेरे पापा गुजर गए। ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായി. बहुत सारी परेशानी चुनौतियां मैंने सामना किया കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരു വചനം ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞു. और परमेश्वर ने जो बात किया हुआ एक वचन मैंने बताया। മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വചനം, एक और वचन സദൃശ്യവാക്യം പ്രോവർബ്സ് नीति वचन 24:10 വാക്യം, 24 उसका 10, 24-ാമത്തെ അധ്യായം 10-ാമത്തെ വാക്യം, പ്രോവർബ്സ്. उसका 10, नीति वचन 24 उसका 10। ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, वो वचन इस प्रकार से है, കഷ്ടകാലത്ത് നീ കുഴഞ്ഞു പോയാൽ നിന്റെ ബലം നഷ്ടം തന്നെ. यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। ഈ വാക്യം ഞാൻ സാധാരണ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? बाइबल किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? എവിടെയൊക്കെ എൻ്റെ പേര് വെക്കാമോ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. जहां कहीं पे भी मैं अपना नाम रख सकता हूं वहां पे मैं घुसा देता हूं। മോന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു മോനെ? आपका नाम क्या है? ക്രൈസിസ് മാനേജർ ജോയൽ. जॉयल। ജോയലെ ഞാൻ 23-ാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ जब मैं 23वां भजन संहिता पढ़ता हूं ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ, मैं इस प्रकार से पढ़ता हूं യഹോവ ഷാർലറ്റിന്റെ ഇടയനാകുന്നു, कि यहोवा शार्लेट का गडरिया है या चरवाहा है। എന്നിട്ട് ഞാൻ ജോയലിന് തരത്തുള്ളൂ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ജോയലിന് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. हाँ फिर मैं जॉयल को दूंगा। മോളുടെ പേരെന്താ മോളെ? आपकी नाम क्या है? ഷെറിൻ. ഞാൻ 27-ാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ जब मैं 27वां भजन संहिता पढ़ता हूं ഞാൻ ഇങ്ങനെ മോളെ വായിക്കുന്നേ, मैं ऐसा पढ़ता हूं യഹോവ ഷാർലറ്റിന്റെ വെളിച്ചമാ, कि यहोवा शार्लेट का ज्योति है യഹോവ ഷാർലറ്റിന്റെ രക്ഷയാ. और यहोवा शार्लेट का उद्धार है। സോ നിങ്ങൾ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പം ഓൾവേസ് നമ്മൾ ഈ കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, നിങ്ങൾ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പേര് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. और जैसे कि हम काटना और फिर इंसर्ट करना सीखते हैं वैसे ही अपना नाम वहां पे घुसा दे। വചനം ദൈവമാകുന്നു അല്ലേ? और वचन परमेश्वर है। സോ ഞാൻ ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം. പ്രോവർബ്സ് 24:10. और 24 उसका 10 കഷ്ടകാലത്ത്, वहां पे लिखा है यदि तू विपत्ति के समय, ആ ഓരോ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കണേ. उस एक एक वचन को तोड़ कर पढ़े। കഷ്ടകാലത്ത്, हाँ विपत्ति के समय, അത് പല സാഹചര്യം ആയിരിക്കാം. പപ്പ മരിച്ചുപോയ കാലത്ത്, हो सकता है कि पापा के मृत्यु के समय, പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റുപോയ കാലത്ത്, या परीक्षा में जब हार जाते हैं उस समय, നമ്മളെ എല്ലാരും കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ മണ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്ന കാലത്ത്, जब लोग बोलते हैं कि अरे तू बेवकूफ है और लोग हमारी तुलना करते हैं दूसरों के साथ, ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ കിട്ടാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത്, और जब हम नौकरी ढूंढ रहे होते हैं और नौकरी नहीं मिल रहा होता है, ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉള്ള കാലത്ത്, और जब आर्थिक परेशानी से हम गुजरते हैं, ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യതകളുള്ള കാലത്ത്, जब हमारी जिंदगी में शून्यता रहती है, ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടാത്ത കാലത്ത്, जब हमारे जीवन में कोई जवाब नहीं मिलता, സമൃദ്ധിയുടെ കാലത്ത്, और समृद्धि के समय, ശമ്പളം 5-ക്കും 6-ക്കും ഒക്കെ ആകുന്ന കാലത്ത്, और जब हमारी पगार जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, നീ, ആ പദം ശ്രദ്ധിക്കണേ, നീ ഷാർലറ്റെ हाँ शार्लेट, കുഴഞ്ഞു പോയാൽ,
तू अगर जो साहस छोड़ दे അവിയല് പരുവമായാൽ तो तेरी शक्ति, രണ്ടാമത്തെ പദം ഭയങ്കരം പവർഫുൾ ആ. और दूसरा जो पद है बहुत ही ताकतवर है, നിന്റെ ബലം നഷ്ടം തന്നെ. तो तेरी शक्ति बहुत कम है. എനിക്ക് ഈ സഭയിൽ പറയാനുള്ളത്, इस कलीसिया में बोलने के लिए जो संदेश है, യേശു അപ്പച്ചൻ തന്നൊരു ബലമുണ്ട്. प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक बल दिया हुआ है. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ലഭിച്ച ബലം, प्रार्थना के द्वारा प्राप्त बल, പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ച ബലം, प्रचार के द्वारा प्राप्त बल, ദൈവവചനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ബലം, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त बल, പേരൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നൊരു ബലം, और पेरेंट्स के द्वारा मिला हुआ बल, നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നൊരു ബലം, और आपके पढ़ाई लिखाई के द्वारा प्राप्त किया हुआ बल, നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന आपके ബലം, अनुभव के द्वारा प्राप्त किया हुआ बल, പ്രവചന ശബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ബലം. और भविष्यवाणियों के द्वारा मिला हुआ बल. ഈ ബലത്തെ നിങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കി കളയരുത്. और ये बल को आप जो है नष्ट ना करें. മനസ്സിലായവരൊന്ന് കരമുയർത്തി जितने കർത്താവിനെ लोगों को समझ में आया वो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें. കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട്. परमेश्वर हमारे संग संग है, കർത്താവ് നല്ല ഫ്രണ്ടാണ്. और परमेश्वर हमारा अच्छा दोस्त है. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 15 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय कहता है, അതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ്. और मेरा पसंदीदा एक वचन है, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്താൽ जो कुछ मैं बोलूं वो तुम करोगे तो നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ തന്നെ. तुम मेरे मित्र हो. യേശു നിങ്ങളെ നോക്കി പറയോ, AG മഹാരാഷ്ട്ര ചാപ്റ്ററിൽ എനിക്ക് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्या आपको देखकर बोलेंगे कि इस एजी कलीसिया में मेरे कुछ दोस्त हैं? അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ കരമുയർത്താമോ? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु ऐसा बोले? ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാ. और मुझे गीत बहुत पसंद है, എനിക്ക് പാടാൻ ഒട്ടും കഴിവില്ല. और मैं बिल्कुल भी गा नहीं पाता हूँ. എന്റെ ഭാര്യ പറയാറുണ്ട്, आपकी पत्नी कहते हैं, എന്ത് പാടിയാലും ദയ ലഭിച്ചവർ നാം സ്തുതിച്ചിടുവാൻ ടോണാണ്. हाँ कुछ भी गाओ. ആ പാട്ട് ദയ ലഭിച്ചവർ, ഏത് പാട്ട് പാടിയാലും ഞാൻ ഏത് പാട്ടും പാടും, ഹിന്ദിയും പാടും, ഇംഗ്ലീഷും പാടും, മലയാളം പാടും, പക്ഷെ ഒരു ടോണേ എനിക്കുള്ളൂ. हाँ, इनका जो है एक ही टोन है, कोई भी गाना गाओ तो. ഈ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പാട്ടുകളുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. और मैंने बहुत सारे गानों का पोस्टर्स भी बनाया हुआ ഞാൻ है. ഈ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രാക്ടീസ് ദിസ്. और मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी ऐसा कर सके. മലയാളത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയപ്പം ഐ ഗോട്ട് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് വാവ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ തോന്നി. और मैं गाना गा रहा था तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एकदम वाव, ആ പാട്ട് उत्तेजित था. കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ താങ്ക് യു ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. और उस समय मैंने थैंक यू, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह करके ആ कहा. പാട്ട് ഇതാ, നീ എൻ സ്വന്തം, നീ എൻ പക്ഷം, हाँ, तू ही मेरा खुद का और तू मेरे साथ है. നീറും വേളകളിൽ, और हर एक दर्द में ആഴിയുടെ ആഴങ്ങളിൽ और गहराइयों में കർത്താവിന്റെ ആനന്ദമാ. ओ परमेश्वर मेरा आनंद है. കർത്താവ് പക്ഷത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ अगर जो परमेश्वर मेरे साथ ना होता ഷാർലറ്റ് എന്ന ഞാൻ അസ്തമിച്ചു तो പോകുമായിരുന്നു. शार्लेट नाम का ये व्यक्ति अस्त हो जाता, खत्म हो जाता. കർത്താവ് എന്റെ സ്വന്തമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ अगर जो परमेश्वर मेरा निज व्यक्ति ना होता നീറിയ വേളകളിൽ ഞാൻ അസ്തമിച്ചു പോകുമായിരുന്നു.